Very respected Dr. Vijay Singla ji, Honorable Health, Family Welfare, Medical Education and Research Minister, Punjab. Very respectable Principal Budharam ji, MLA, Budlada. Very respectable Advocate Gurpreet Singh Banawali ji, MLA, Sardulgarh. Very respected Director, Health Services, Family Welfare, Dr. O.P. Gojra. Very respected Deputy Commissioner, Mansa, Shri Jaspreet Singh ji, IAS. Very respected SSP Mansa, Shri Gaurav Tura ji. Very respected Civil Surgeon Mansa, Dr. Harjinder Singh. Very respected SDM Sardulgarh, Ms. Manisha Rana. SDM Mansa, Shri Harjinder Singh Jaisal. Very respected Dr. Gagandeep Singh Garovar, State Program Officer, National Vector-Borne Disease Control Program. Very respected Dr. Rakesh Sehgal, who is Professor and Head of Department Parasitology, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, PGI Chandigarh. Very respected Dr. Umesh Chawla from Clinton Health Access Initiative. Dr. Janak Raj Singla ji, member respected IMA Mansa. Dr. Girish Kaur ji, Officer on Special Duty. Senior officers from State Headquarter Health Department Punjab. Officers from the District Administration of Mansa. Participants of today's event, mainly District Epidemiologists, Assistant Malaria Officers, staff and workers of the Vector-Borne Control Division, my friends from the electronic and print media, all other prominent personalities of Mansa, distinguished guests present here in this today's event, friends, ladies and gentlemen, I wish a very good morning to all of you. Sir, today's workshop on the occasion of World Malaria Day, which happens to be on 25th of this month. So we are celebrating that 2 days ahead, so that by the time on the World Malaria Day, all the districts can start their individual campaigns. So it has been called here at Mansa in order to create awareness and to discuss key aspects on malaria elimination. This event is important, sir, because it will provide an appropriate platform to evoke some meaningful discussions on the issue and give us an opportunity to listen the point of views of our eminent health experts present here, especially from PGI, IMA, CHAI and Health Department Punjab, who have specially joined us today in this event, sir. Ultimately, the goal is 100% malaria elimination from the state of Punjab with zero malaria cases. Sir, we feel blessed to have this opportunity to hold this workshop under your esteemed leadership. We know our Honorable Health and Medical Education Minister, Dr. Vijay Singla, sir. He is a distinguished political personality, MLA from Mansa, and a doctor by qualification. And sir possesses a vast knowledge and experience of the medical field. Sir, it's a great honor to have you here today with us, between us. We are extremely hopeful that under your learned leadership, the department will excel in providing the right kind of medical services to the people. We have, sir, many more distinguished experts between us here today, who shall be holding key lectures, key sessions during the course of the workshop. I shall be privileged to introduce them, all the speakers, and share their brief background at the time of their presentations or respective sessions. मैं बेनती करूँगा श्री पवन कुमार जी, जो मास मीडिया ऑफिसर हैं ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ मैं साडे मुख मेहमान डॉक्टर विजय सिंगला जी, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री अते मंत्री मैडिकल एजुकेशन पंजाब
ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ MLA ਬੁਢਲਾਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ MLA ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ OP ਗੋਜਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਕਟਰ OP ਗੋਜਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ IAS ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ, ਸਰ ਗੌਰਵ ਤੁਰਾ ਜੀ IPS SSP ਮਾਨਸਾ, SDM ਮੈਡਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਜੀ IAS, ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਹੈੱਡ PGI, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਗਰੋਵਰ स्टेट प्रोग्राम अफसर नेशनल वैक्टर बॉर्न एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, डॉक्टर उमेश चावला जी, डॉक्टर जनकराज सिंगला प्रधान IMA मानसा, अते डॉक्टर गिरीश गर्ग जी OSD मिनिस्टर साहब, समूह जिला मानसा के समूह SMOs, समूह प्रोग्राम अफसर, समूह जिलों तो आए अधिकारी ते कर्मचारी, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੌਜੂਦ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला जी, सर मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ थोड़ी रहनुमाई हेठ आज सेहत विभाग एक नवे टीचे वाल वध रहा है जो कि मलेरिया एलिमिनेशन है। सर जो हिस्टोरिकली असी देखिए पंजाब दे विच पार्टीशन तो पहला भी ते बाद भी मलेरिया केसां दे विच बहुत वाधा होया से। पिछले सालों के 2010 में साढ़े को मैक्सिमम 3500 केस पंजाब दे विच रिपोर्ट हुए सी ते सारे विभागों के स्टेट महकमे के वर्कर्स जो साढ़े सामने बैठे ने आज काम साढ़े कामें के सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट टीम्स इन्हों की मेहनत सदका सर इस वे साढ़े केसेस सिर्फ 71 रह गए हैं। 10 जिले यहो जे ने जिन्हों के विच पिछले साल के विच कोई भी इंडिजिनस मलेरिया डिटेक्ट नहीं होया है। भारत सरकार ने सर 2016 के विच गाइडलाइंस रिलीज़ की थी कि जिलों में मलेरिया केसेस ते एनुअल पैरासाइट इंसीडेंस के हिसाब नाल क्लासीफाई किया जाएगा। Respected Dr. Singla, Honorable Health and Family Welfare Minister, Government of Punjab, MLA Saab Gurpreet Singh, MLA Saab Budram ji, and the Director Health Services Punjab, and Dr. Harjinder Singh, Civil Surgeon Punjab, and other dignitaries on the dais. Actually, malaria elimination program is one of the best programs which is actually going on in India, and I can tell you that Punjab is making a lot of good efforts for elimination of malaria, and we have made a lot of progress. Now, malaria elimination is not a single man's program, and to talk about the parasite and then elimination, they go hand in hand. As Dr. Grover has already said, that if there is no patient of malaria, obviously it cannot be transmitted further. Now, having no malaria patient in Punjab or even in the country, वो एक समस्या है कि कैसे खत्म करना है मलेरिया. Both ways we have to do. One is that we have to detect the patients of malaria, that is the parasite in whatever patients they are having getting infection, and secondly the vector has to be eliminated or decreased, that is the malaria carrying mosquitoes. So for this effort, what we actually are doing, the teamwork, this is a teamwork with the Government of Punjab, and that is Dr. Grover and his team and the team from PGI. Good afternoon everyone. Honorable Minister Dr. Vijay Singla ji, Honorable MLA Gurpreet Banawali ji, Honorable MLA Principal Budram ji, the Deputy Commissioner,
Senior Superintendent of Police Mansa, Dr. O.P. Gojra, Dr. Janak Raj Singla, Dr. Rakesh Singhal, Dr. Gangandeep Grover, Dr. Harjinder Singh, all dignitaries and senior officials of this district, from the state, all friends sitting in the audience. Thank you very much for giving us this opportunity to shed some light of our thoughts on the progress of malaria elimination, not only in Punjab but also in India. We are very well placed to move ahead with the elimination plan. The number of cases that is reported in malaria in India as well as in Punjab are dramatically reducing. We were seeing millions and millions of people being infected by malaria just 20 years ago, and right now, 20 years down the line, we are talking about elimination. However, one of the biggest problems we face with malaria elimination is that the number of reported cases, and please mind the word reported, is a dramatic decline. However, we all know that more than 65 to 75% of the time malaria is treated in the private sector. Unfortunate that it is that the private sector does not really report the cases back. We don't know. हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो कितना मलेरिया ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे और कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स हो. हमें कोई अंदेशा नहीं है इस समय, क्योंकि डॉक्टर्स रिपोर्ट करते ही नहीं कि वो कितना मलेरिया देख रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर्स. प्राइवेट डॉक्टर्स भी बराबर नहीं है. हो सकता है केमिस्ट दवाइयाँ दे रहे हों, हो सकता है जो अनट्रेन्ड लोग हों वो भी दवाई दे रहे हैं. तो एक्चुअल मलेरिया के नंबर्स का सिचुएशन है क्या, इतनी क्लैरिटी हमारे पास एक्चुअली है नहीं. यही सिचुएशन शायद ट्यूबरकुलोसिस की थी 3-4 साल पहले, जिसके अंदर हमें ये मालूम था कि 70-80% टाइम्स जो टीबी है वो एक्चुअली प्राइवेट डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, पर उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे. तो हम ये देख रहे थे कि एक ड्रामेटिक शिफ्ट में टीबी कम होता जा रहा है, क्योंकि जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में आ रहा है उसको अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं और वो क्योर हो रहा है. हाउएवर प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था हमें कोई अंदेशा नहीं है. उसी तरीके से जब ये माना गया कि भैया टीबी ऐसे एलिमिनेट नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं मालूम कि एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर कितना टीबी ट्रीट कर रहा है. ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਆਨਰੇਬਲ Minister for Health and Family Welfare and Medical Education and Research, Principal Budram ji, MLA Badlada, Gurpreet Singh ji Banawali, MLA Sardulgarh, Dr. O.P. Gajra, Director Family Welfare, Dr. Gagandeep Grover, State Program Officer, Shri Jaspreet Singh ji, ISBC Mansa, श्री गौरव पूरा जी SSP मानसा, डॉक्टर राकेश सहगल who is professor at Department of Parasitology in PGI, डॉक्टर उमेश चावला, डॉक्टर हरजिंदर सिंह सिविल सर्जन मानसा, and Dr. Garish, and all the officers and employees of the health department and all honorable people, residents of Mansa who are present here. ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਿਲੇ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 71 ਕੇਸ ਆਏ ਹੈ. 71 ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ IMA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ IMA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ NGOs ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਹੈ.
70% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ IMA ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਓ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ TB ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਂਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ IMA ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। A very good morning to all dignitaries on stage and all the participants of the program. On this day, I would like to say that malaria is a notified disease in the state of Punjab, and the disease has been notified under Epidemics Disease Act, and it is also a part of the national drug policy of our country. इसमें जो हमारा प्रोग्राम है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करता है, जहाँ पे सर्वेलेंस, केस डिटेक्शन, मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर रिपोर्टिंग, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स अर्ली रिपोर्टिंग करते हैं मलेरिया केसेस की, प्लस प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्लस इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स हो रही है, प्लस जो लेजिस्लेशंस हम ला रहे हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है वो है अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, विच एज SDM ऑल्सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है इफ यू हैव टू टैकल एनी डिजीज इन आवर कंट्री और इन द स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो है सर्वेलेंस में देयर आर 2 टाइप्स वेयर देयर इज एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस जो है वो हमारी आशा वर्कर्स, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स वो लोग करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे जो डिजीज डिटेक्शन है अर्ली स्टेज पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वो रहते हैं। सेकेंड जो है पैसिव सर्वेलेंस, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजन हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ये सब करते हैं, विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द सर्वेलेंस। Then we have case-based investigation and listing which is done by the hospitals. इसके बाद होती है प्राइवेट सेक्टर रिपोर्टिंग, अगर कोई केस प्राइवेट सेक्टर जाता है तो वो रिपोर्ट होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई डायरेक्टली कम टू अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए, एंड आई फील सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उसी एक्टिविटी पे फोकस करके होगा। इसमें अवेयरनेस में और कैपेसिटी बिल्डिंग में इज़ अवेयरनेस अमंग ऑल द sections of the society including women, children and migrants who are highly affected by this disease. Apart from that, capacity building में I feel starting from civil surgeon, SMOs, lab technicians, multi-purpose health workers, ASHA workers, hematologist staff, everybody should be trained well in this disease. So at the end I would like to say हमने recently एक health camp भी लगाया था सरदुलगढ़ में, and it was quite successful. Lot of registrations had come up. So and we'll plan something where regular health camps can be held, and at the end I would like to say that it requires an integrated approach, and हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई डिजीज या ऐसा कुछ आता है so we can work to the best of our ability. Thank you. मंच ते विराजमान सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला जी, MLA बुद्धराम जी, MLA गुरप्रीत जी, डॉक्टर फैमिली एंड हेल्थ डॉक्टर उमेश, डॉक्टर राकेश, SSP साहब, SDMs ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। बट मलेरिया तो वैक्टर बॉर्न डिजीज़ जिन्नियां ने, डेंगी की गल कर रहे थे डॉक्टर राकेश, इदां दी डिजीज़ सिर्फ एक कला इंडिविजुअल, ही वॉज वेरी राइट, ही वॉज मैंशनिंग कि कला एक इंडिविजुअल, कला एक बंदा इस डिजीज़ नूं खात्मा नहीं कर सकता। यह कम्यूनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन है। मेरे तो पहला SDM सरदुलगढ़ जिद्दां कह रहे थे कि
ਜਦੋਂ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 2024 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, IMN ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, MLA ਬੁਢਲਾਡਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ IAS, SSP ਸਾਹਿਬ, SDM ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਆਪਣੀ 23 ਹੈ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਵਰਲਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 23 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਮੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 77% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਇਧਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ 24 ਵਾਲੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੰਗ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, DC ਸਾਹਿਬ, SSP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ SDM ਸਾਹਿਬਾਨ, ਥੱਲੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਆਪਾਂ 24 ਵਾਲੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ, ਬੁਢਲਾਡੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 1000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਝਨੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਾ ਗਾ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਮੰਥਲੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਉਣ ਤੇ,
ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਲੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦਯੋਗ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ, MLA ਸਰੂਗੜ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ IAS, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਤੋਰਾ ਜੀ IPS SSP ਪੁਲਿਸ, SDM ਮੈਡਮ, SDM ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲੇਰੀਆ ਇਸ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ TB ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਕੀ ਮੰਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਕਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ MLA ਬੁਢਲਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਫੀਸਰਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, DC ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ, SSP ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਪੀਡੈਮੋਲੋजिस्ट, सैनिटरी इंस्पैक्टर्स, सारे बच्चे और साडियां पीलियां पग्गां वाले साडे पार्टी के सारे सत्कारयोग वर्कर साहबान सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। काफ़ी विस्तार नाल पहला गल्लां साझीਆਂ कर चुके साडे टैक्नीकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स, बड़ी इनफॉर्मेटिव स्पीच साडे डॉक्टर ग्रोवर प्रोग्राम ऑफिसर ने, बड़े मेहनती ने, कोविड के दौरान भी बाद भी बहुत लगन नाल काम कर रहे हैं। डॉक्टर सहगल ने, डॉक्टर चावला ने, डॉक्टर गोजरांग ते डॉक्टर जनकराज जी ने जिस तरह IMA के रोल बारे ते प्राइवेट डॉक्टर के रोल बारे दसिया, सानू सुन के दुख भी होंदा। गुरप्रीत जी दिखा रहे सी कि अपना 15वें नंबर पर आउंदा मानसा, मलेरिया के 20% केस मानसा च आउंदे आ। कोई ना कोई कमी तो रही होगी, पर शायद साडे मानसा जिले के लोग जिहड़े कि बड़े सचेत ने, समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, पहला बेशक मुजारा लहर चली होवे, गदरी लहर चली होवे, सन आज़ादी की लड़ाई होवे, किसान अंदोलन होवे, तो इस इलाके के लोगों ने एक वक्री मिसाल पैदा की है। और लास्ट टाइम 2017 इलैक्शन भी और हुण 2022 की इलैक्शन भावें छोटे छोटे मच्छर साडे मलेरिया वास्ते रह गए, पर बड़े बड़े मगरमच्छ अज साडे इन्हां लोकां ने सिੱਟੇ ने। सो तुसीं ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र हो। मैनूं पता टीम साडी बड़ी वधिया, केवल जी होरी बैठे ने, अपना मुंडा साडा एपिडेमोलॉजिस्ट है सिकंदर जी का बेटा, पहले इन्हां दे फादर साहब बड़ी मेहनत करते सी, डॉक्टर अर्शदीप, सारी टीम बहुत मेहनत करती है। और मैनूं लगदा है कि अगली बार जिहड़े अवार्ड दूसरे जिले में मिले उन्होंने नाल तुहाडा भी नंबर उहदे विच पहले पे आऊगा। मलेरिया के नाल आपां देखिआ पिछले साल तां कोविड का बड़ा कहर रहा, उहदे नाल डेंगू की जिहड़ी प्रॉब्लम सी, डेंगू के केसेस बड़े वधे, जानलेवा भी होए और ट्रीटमेंट लई बहुत मुश्किल का सामना करना पिया। सो क्योंकि समा हुण है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ बचा किवें करना है, ਇਹਦੇ ਲਈ सोचना बहुत जरूरी है। और सरकार की तरफ तो, सरकार वालों हर सहयोग मिलेगा। पहला भी डॉक्टर ग्रोवर ने भी दसिया कि जो फॉगिंग मशीन है, असी 100 फॉगिंग मशीन का ऑर्डर देता, कुछ दिनों च आ जाऊगा। और जिन्हें भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन नूं, साडे ऑफिसर्स, DC साहब, SSP साहब यंग ने, पंजाब में बिलोंग करते, बेसिकली थोड़ा होर कल्चर बारे ज़्यादा पता। और मैं दसना चाहां कि साडे एरिए के जिहड़े NGOs ने खास करके बहुत एक्टिव ने, थोड़ा उन्होंने इनवॉल्व करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बहुत सारे इत्थे लोग भी बैठे आ, सेमी जी बैठे ने, ये भी कई NGOs काम करते हैं, रोटरी क्लब है, सिटी क्लब है, बहुत सारे क्लब्स है, वो अपने रिसोर्सिस भी देंगे, पर उन्होंने तुसीं नाल लैके थोड़ा चलोगे। फॉगिंग लास्ट ईयर मैं दसना चाहना, असी आप मोटरसाइकिल पर बैठ के फॉगिंग करते रहे हैं, साडे अपुचर भी है, ये फॉगिंग करते रहे मोटरसाइकिल पर बैठ के। असी रोटरी क्लब वालों साडे कोल मशीन है, रोटरी क्लब का मैं बहुत पुराना मैंबर हाँ, असी काफ़ी एरिए
ਪਿੱਛੇ ਫੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NGOs ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24 ਤੱਕ ਵੀ 27 ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 92 ਤੋਂ 102 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਭਰਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਬੈਠੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, SMOs ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ MOU 3-4 ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ once a week ਜਾਂ once a month ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ PCMS ਜੋ DM ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ NRIs ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ NRI ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਡੂਲਰ OT ਪਲੱਸ ਫੇਸ ਲਿਫਟ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ NRI ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਜੋ ਗੈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਗੋਡ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਥ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DC ਸਾਹਿਬ, SSP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਈ ਡੇ ਉਹ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 18 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ। 19 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਗਭਗ 80% ਘੱਟ ਗਏ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ 2022 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੇਣਾ, ਕੂਲਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੇਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਡੇ
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ DG ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਲਫ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਗੋਲਫਰ ਨੇ, ਸੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।